हर हर महादेव। 21 अगस्ट 2026 शुक्रवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष नवमी रात्रि 11 घंटा 11 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र अनुराधा। दिवा 12 घंटा 12 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 32 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 8 मिनिट, चंद्रोदय 1 घंटा 58 मिनिट, चंद्रास्त 12 घंटा 36 मिनिट, जमगंड 3 घंटा 40 मिनिट रु 5 घंटा 15 मिनिट, कुलिका काल 7 घंटा 44 मिनिट रु 9 घंटा 19 मिनिट, दुर्मुहूर्त 8 घंटा 41 मिनिट रु 9 घंटा 32 मिनिट एवं 12 घंटा 55 मिनिट रु 1 घंटा 46 मिनिट, शुभ काल। अभिहित मुहूर्त 12 घंटा 4 मिनिट रु 12 घंटा 55 मिनिट, अमृत काल 4 घंटा 55 मिनिट रु 6 घंटा 43 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 33 मिनिट रु 5 घंटा 21 मिनिट। 21 अगस्ट 2026 शुक्रवार राहु पूर्वाह्न 10 घंटा 54 मिनिट रु 12 घंटा 30 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा बिच्छा राशि रे संचार करुछन्ते। मेष राशि 21 अगस्ट 2026 रे शुक्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ प्रेम, धन, चाकरी और पारिवारिक जीवन को केमिति प्रभावित करिवो। शुक्रଙ୍କ कृपारे धन लाभ और संपर्क रे आसिबो कि खुशीर खबर जानिया पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतो। 21 अगस्ट रे शुक्र कन्या राशि रे रहिबे। मेष राशि रो कन्या राशि षष्ठ भाव रे पडुछि। षष्ठ भाव चाकरी, ऋण, रोग, प्रतियोगिता और दैनंदिन कार्य सहित जड़ित रहिछि। चाकरी रे कामर दायित्व बढ़िबो। सहकर्मी सह मिसी काम कले अटकी काम आगक बढ़िबो। कार्यक्षेत्र रे शांत भाव रे चलिबा भल रहिबो। धन खर्च नियंत्रण करिवार समय पुराना ऋण किंबा आर्थिक दायित्व कमाइबारे ध्यान दियंतो। अतिरिक्त खर्च रो बंचंतो। प्रेम दाम्पत्य जीवन प्रेम संपर्क रे छोट कथा को नहीं मतभेद होई पारे। अतिरिक्त आशा न रखी परस्पर को बुझिबा जरूरी। स्वास्थ्य कामर चाप और अनियमित दिनचर्यार थकाण होई पारे। खाद्य और विश्राम प्रति ध्यान दियंतु। प्रतिकार शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी को पूजा करंतु। धला वस्तु दान कर पारंती एवं ओं शुक्राय नमः मंत्र जप करंतु। वृषभ राशि 21 अगस्ट 2026 रे शुक्रदेव आपणकर पंचम भाव रे गोचर करुछंती। प्रेम, संतान, शिक्षा, धन और निवेश रे आसिबो कि बड़ खुशीर खबर। शुक्रंक एही गोचर आपणक भाग्य को केते चमकाइबो जानिया पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। 21 अगस्ट 2026 रे शुक्र कन्या राशि रे रहिबे। वृष राशि रो कन्या राशि पंचम भाव रहिछि। पंचम भाव प्रेम, संतान, शिक्षा, बुद्धि, सृजनशीलता और निवेश सहित जड़ित रहिछि। कार्यक्षेत्र काम रे निज सृजनशील देखाइबार सुयोग मिलिबो। कला, मीडिया, डिजाइन, व्यवसाय किंबा लोकंक सह जोगाजोग थिबा काम रे भल फल मिलिबो। धन निवेश धन संबंधी नया योजना करि पारंती। निवेश रे सुयोग देखाई पारे किंतु शुक्र कन्या रे नीच थिबारो अत्यधिक आशा किंबा तरबरिया निष्पत्ति न नियंतो। प्रेम संपर्क प्रेम रे आकर्षण बढ़ी पारे। अविवाहितों पाई नुआ परिचय संपर्क रे परिणत होई पारे। पुराना संपर्क रे थिले खोलामेला भाव रे कथा हुअंतो। स्वास्थ्य साधारणतः ठीक रहिबो तथापि खाद्य पानीय और दैनंदिन अभ्यास रे श्रृंखला रखंतो। सतर्कता प्रेम और धन दुई क्षेत्र रे अतिरिक्त आशा रखंतो नाही। निवेश करिया पूर्व नियमित झुंप को भल भावे बुझंतो। प्रतिकार शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी को पूजा करंतो। धला वस्तु दान करी ओं शुक्राय नमः मंत्र जप करंतो। मिथुन राशि 21 अगस्ट 2026 रे शुक्रदेव आपणक चतुर्थ भाव रे गोचर करुछंती। घर, जमी, जान, धन और पारिवारिक सुख रे आसिबो कि बड़ परिवर्तन। शुक्रंक कृपारे घर को आसिबो कि खुशीर खबर जानिया पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतो। 21 अगस्ट 2026 शुक्र कन्या राशि रे रहिबे। मिथुन राशि रु कन्या राशि चतुर्थ भाव रहिछि। चतुर्थ भाव घर, जमी, जान, माँ, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति सह जड़ित रहिछि। कार्यक्षेत्र काम रे सुविधा बढ़िबो। घर काम करुथिले भल परिवेश मिलिबो।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଓ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଘର ଓ ଜମି, ଘର ସଜାଇବା, ନୂଆ ଘର କିଣିବା, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଧନ, ଘର ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଆୟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ସପିଂ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ପରିବାରରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ନିକଟତା ବଢ଼ିପାରେ। ଘରର ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ସତର୍କତା, ଶୁକ୍ର କନ୍ୟାରେ ନୀଚ ଥିବାରୁ ଘର, ଜମି ଓ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅତି ତରବର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଧନ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। କର୍କଟ ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ଲେଖାଲେଖି ଓ ନିଜ ପ୍ରୟାସର ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ନିଜ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିବା କାମରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଧନ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଦୂରସ୍ଥ ଥିବା କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପରିଚୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଠାସ ବଢ଼ିପାରେ। ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସତର୍କତା, ଶୁକ୍ର କନ୍ୟାରେ ନୀଚ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଧନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାପ କମାନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ନିଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ରାମକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ଧନ, ପରିବାର, ବାଣୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। ସିଂହ ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ, ପରିବାର, ବାଣୀ, ସଞ୍ଚୟ ଓ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆୟର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ବିକ୍ରୟ, ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିବା କାମରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ସତର୍କତା, ଶୁକ୍ର କନ୍ୟାରେ ନୀଚରେ ଥିବାରୁ ଧନ ଓ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ କଠୋର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ, ଧନ, ଚାକିରି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବ କି ବଡ଼ ସଂକେତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 21 ଅଗଷ୍ଟରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପ୍ରଥମ ଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାବ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଚେହେରା ଓ ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ସୂଚାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ନିଜ କାମ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ
ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ନୀଚ ଥିବାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବଜେଟ୍ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣରେ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ଓ ଛୋଟ କଥାରେ ଦୋଷ ଖୋଜିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆଣିପାରେ। ସାଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ରାମକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତର୍କତା ଅତ୍ୟଧିକ ଖୋଜିବା ନିଜକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରି ଓಂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଧନ, ପ୍ରେମ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଚାକିରି ଓ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। ତୁଲା ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ରହିଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଏକାନ୍ତ ଓ ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ଓ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଧନ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ସୁଖ ସୁବିଧା, ପୋଷାକ, ଗହଣା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ, ଅନଲାଇନ୍ କାମ କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ କାମରେ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ନିଜ କାମକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଗୋପନୀୟତା ବଢ଼ିପାରେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। ସତର୍କତା ଶୁକ୍ର କନ୍ୟାରେ ନୀଚ ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗୋପନୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ତରବରିଆ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରି ଓಂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଧନ, ଲାଭ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ଆସିବ କି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର? ଶୁକ୍ରଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବ କି? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। ବିଛା ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଏକାଦଶ ଭାବ ରହିଛି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆୟ, ଲାଭ, ମିତ୍ର, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଧନ ଆୟର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବଢ଼ିପାରେ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସତର୍କତା ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ନୀଚ ଥିବାରୁ ଲାଭ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଧନ ଧାର ଦେବାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରି ଓಂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଧନ, ସମ୍ମାନ ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ କେତେ ମଜବୁତ କରିବ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। ଧନୁ ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଦଶମ ଭାବ ରହିଛି। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନିଜ କାମର ଗୁଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଝୁଙ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ପରିବାର କାମରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାରୁ ପରିବାରକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସାଥୀ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି କଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମିଡ଼ିଆ, ଫ୍ୟାସନ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ କାମରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସତର୍କତା, ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ନିଚ ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୋଜିବା ଓ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ, ଚାକିରି, ଧନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କୃପାରେ ଖୋଲିବ କି ଭାଗ୍ୟର ନୂଆ ଦ୍ୱାର। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। ମକର ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ନବମ ଭାବ ରହିଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଗୁରୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା ଓ ବିଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ, ଅଟକିଥିବା କାମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ଆସିବ। ବଡ଼ମାନେ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିପାରେ। ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ, ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ, ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟାରେ ନିଚ ଥିବାରୁ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଦୂରସ୍ଥ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ। ସତର୍କତା, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଓ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରି ଓଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଧନଲାଭ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଗୁପ୍ତ ଧନରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନୂଆ ସଂକେତ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଯୁକ୍ତ ଧନ, ବୀମା, ଉତ୍ତରାଧିକାର ଓ ଗବେଷଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଧନ, ଯୁକ୍ତ ଧନ, ବୀମା, ଟ୍ୟାକ୍ସ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ଖବର ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଧନ ନିବେଶ, ଗୋପନୀୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, କାମରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରେ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଅଫିସରେ ନିଜ କଥା ଓ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁରନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଗୋପନୀୟ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆଣିପାରେ। ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଘଟଣା ଅପେକ୍ଷା ନ ଥିବା ଭାବରେ ଘଟିପାରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୟ ନ କରି ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ରାମ ରଖିବା ଭଲ। ସତର୍କତା, ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ନିଚ ଥିବାରୁ ଯୁକ୍ତ ଧନ, ଋଣ, ବୀମା କିମ୍ବା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ, ପ୍ରେମ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଭାଗିଦାରୀର ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିବ କି ମଧୁରତା। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। ମୀନ ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ସପ୍ତମ ଭାବ ରହିଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚାଏ। ବ୍ୟବସାୟ, ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ସହଯୋଗ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଧନ, ବ୍ୟବସାୟ ଭାଗିଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିରେ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ନୂଆ ପରିଚୟ ଆସିବ।
ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆସିପାରେ। ପରିବାର ସହମତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭଲ ରହିବ। ସତର୍କତା, ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ନୀଚ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ଦୋଷ ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ଛୋଟ କଥାରେ ବିବାଦ କରିବାକୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରି ଓଁ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।